Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk efirde GRT kanalı Gagauzya Gün programmasına hem de onun götürücüsü ben Polina Barbova. Bugün bizde stüdyoda bulunur Çadırlunga kasabasının alış-veriş adamı Sergey Petrovich Ivanov. Zaman hayırlı olsun size Sergey Petrovich. Hem de çok sağ olun. Hani kabul ettiniz bizim teklifimizde geldiniz bugün katılırsınız Gagauzya Gün programmasına. Zaman hayırlı olsun. Size de sağ ol çağırdınız. Saygılı seyirciler bir kısa aralıktan sonra biz gene buluşacağız bu stüdyoda. Kalın bizimle. Sergey Petrovich göreriz. Ne uğurda ekonomikamızı bulunur saklamayacağız. Hani nice bütünle Moldova devletinde öyle Gagauzya'da da o düştü. Hem de İslah düştü hem de gün günden ta düşerdi. İnsanlara çok zor yaşama oldu. Her biri savaşır ne söylese çıkma bu pedalanmış durumdan. Yaşayanların çoğu sınır aşırı devletlere kazanmaya giderler. Hangilerden çoğu geri doğma yerine dönmerler. Kimisi ise burada yerinde savaşır. Neredeyse çalışma, doyurma, giydirme, büyütme hem de üretme uşaklarını. Ama var elimizden Gagauzya'nın patriotları Angları düşünürler memleketinde iş yerlerini açma kendi vatandaşları için. Birisi onlardan siz sayılırsınız Sergey Petrovich. Söylesiniz ne zaman bu islah lazımlı, faydalı hem önemli fikir, karar size geldi? Niye getirdi size açma iş yerlerini hem de kurumu Gagauzya'da? Buyurunuz. Спасибо. В 2007 году я уехал в Турцию, работал там по 2019 года. Тогда я увидел там, что возможно такие же работы или производства открывать в нашей стране. Я, поскольку очень сильно люблю свою страну, в 2017 году решил открыть свою компанию и начать с партнерами вместе работать. Ne sizi meraklandırdı orada? Yeni yıl kaçan size geldiği fikir hani siz var nasıl açarsınız kurumları burada Gagauzya'da? В основном мне очень понравилось, как там система работает и насколько активно ведется жизнь в той стране. Я, соответственно, подумал, что можно свободно здесь тоже открыть такие рабочие места и работу, которую я мечтал, скажем так. Neden çekittiniz işi süreci Türkiye Devleti'nde? Я работал на складе, на фабрике, на производстве. В основном на складе, фабрика, производство, потом уже в продажах тоже работал, продавал разные продукции. Там, соответственно, и обувь, и костюм, и брюки, все остальное. Siz çalışırsınız Türkiye Devleti'nde söyleyeceğiz. Kaç vakitten sonra size geldi bu fikir? Приблизительно, скажем, через 8 лет я уже начал мечтать о том, что, работая там, через 8 лет я уже начал мечтать о том, что хочу создать работу в стране и остаться здесь работать, никуда не уезжая, работать здесь, в стране. Nice anlaşıldı? Siz orada dil bir yerde çalıştınız öyle mi? Нет, не одно. Несколько работы менял, потому что, соответственно, от зарплаты все зависело от того, как условия были и где проживали. Потому что если близко проживаешь, то меньше расходов. Çalışarken siz gördünüz nasıl Türkiye Devleti'nin süreci yaşayanları çalışır. Orada size geldi böyle fikir. Hani varınca açma burada Gagauzya'da da ne söylese kurum hangisi verecek yardım bizim yaşayanlara işlemeye, dinde gitmesine kazanma süreci sınır aşırı öyle mi? Да, моя мечта была так, чтобы создать побольше рабочих мест. Не то, чтобы заработать. Понятно, что если ты работаешь и активно ведешь работу, то, соответственно, ты будешь зарабатывать. Если ты очень вникаешь и очень стараешься свою работу вести правильно, то по закону то у тебя всегда будет прибыль. Моя цель была в основном открыть рабочие места. Kaç yaşındaydınız siz açan gittiniz Türkiye'ye? 16 лет. 16 yaşında gittiniz. Да, 24 yaşında siz düşündünüz açmaya yine burada iş yerlerini. В 26 уже открыл фирму. Тогда начал думать, в 26 уже открыл свою компанию.
Bravo. Sergey Petrovich, nice anlaşıldı? Siz çeketiniz çalışma alış-veriş işinden 6 yıldan ziyade kurum. Hangisinde siz administratör uğrunda çalıştınız. Kendi işini çeketti 2017 yılın dekabr 26'sında. O üzere hani Moldova devleti Vama kodunu değiştirdi mallara. Hangilerini siz yapardınız da kararladı bu malları pahalarını yükseltmeye. Siz 3 yılın süresinde kendi partnerlerinizle geldiniz öyle bir fikre açma Dine Çadırlunga kasabasında bir kurum. Hangisi yardımcı olacak açma iş yerlerini çadırlılara. 2021 yılın April'in çeketmesinde getirildiler tedariklar diyeceği stanoklar İtalya hem Kitay devletlerinden. Da böyle siz çekettiniz işinizi. İslam tadirinden anladasınız. Nice çekettiniz işi? Ну, в 2020 году, в конце года, таможня изменила таможенный код. Соответственно, поменялись цены, расценки на товар, который мы импортировали из Турции активно. Это было тюль и портьера. Тогда, в 2021 году, в начале года, я даже помню, в январе это было, пришли к мнению тому, чтобы присмотреться, какие станки есть в Турции, и завести их сюда в страну, и начать сами это ткань и производить здесь уже у себя в стране. Соответственно, это было и заодно и увеличить и рабочие места и все такое, потому что на тот момент работали 27 человек на предприятии. Ну, после этого мы увеличили сразу, открыли на 20 рабочих мест еще. Когда открыли фабрику, на 20 рабочих мест еще была работа. Yıllıktan kurum 10 kişiden çalışma çeketti. 2,5 yıldan sonra işçilerin sayısı 60 kişiye yetişti. Nice uyar size bunu yine yapmayı söyleseniz? Ну, было сложно, потому что мы начинали со своими финансами, потом уже начали какие-то маленькие гранты получили, и потом мы начали привозить людей, специалистов из Турции, которые обучали наших людей, и на сегодняшний день они здесь и живут, и работают у нас на фабрике. И мы от этого начали оптимизироваться, и сами тоже обучились этому процессу. Я никогда не работал в таком процессе, но научились, скажем, с ними вместе научились и мы. С нашими людьми вместе научились и мы, как производить и как правильно это должно работать. На сегодняшний день мы единственная фабрика, скажем так, в Молдове. Bravo. Söyleseniz sizin kurumunuzda sadece çadırlılar mı çalışırlar ya da автономиянın başka yaşamak yerlerinden de insanlar? Нет, есть из Бешгёза, были из других городах, но на сегодняшний день в основном Бешгёз и чадырлунские люди работают, с чадырлунги. Ну, из Турции тоже на данный момент такие, как бы с этих городов, с сел из города, ближайшие села. На будущее мы хотим расширяться из других сел еще тоже брать людей. Mallarınızı burada yerinde satırsınız mı? Мы в основном продаем только на внутренний рынок, потому что не успеваем на экспорт. У нас нет такое большое помещение, где мы можем развиваться. Но на будущее есть уже в планах построить свою фабрику. Birleşik'te sorun biz bu soruşu tadirinden sanıyorum açıklayacağız. Да. Açma denen ne soysa kurumu her bir insan lazım anlasın hem de bilsin hani çok lazım olacak çalışma burada. Sizince anlaşıldı. Olunca sana alışveriş adamı işlediniz Türkiye Devleti'nden detayları söyledim türlü işlerde. Nerede de peydalandı bu fikir açma dini bu iş yerlerini kendi vatanında. Biz detayları söyledik. Hani 16 yaşında siz gittiniz Türkiye Devleti'ne. Da. Süresiniz 16 yaşından. Siz nerede öğrendiniz? Hangi köyde doğdunuz, öğrendiniz? Я сам, Kendiniz için. да, я сам из Тараклийского района, из села Луата родом. Я учился в школе, в лицее Дмитрия Кантемирта, да, на тот момент называется, я даже сейчас не знаю, не был в школе, не знаю, как называется, но, скорее всего, так и осталось название. Закончил 9 классов и так уехал в Турцию. Больше нигде не учился. В основном моя учеба прошла в Турции. Я учился в производстве, скажем так. Чую seyrederken bu programı pedalancık soruş. Naşı 16 yaşında siz korkmadınız mı gitmeye süreceğiz sınır aşırı? Çünkü bu değil o kadar büyük süreceğiz yaşlar.
Başkası düşünüyor gitmeye ileri doğru yöneliyor ama siz de ayırdınız bu yolu. 16 yaşında nice oldu bu iş süresiniz? Nice siz yetiştiniz Türkiye'ye? Ну, мне помогли ребята, которые работали на тот момент в Турции тоже. Они мне отправили деньги и купили билет на самолет. И я поехал с доверенностью, так поехал. Ну, боялся, я не знаю, не помню на тот момент, боялся, не боялся. Ну, поехал. Biz bile siz o kişilerle bağlantıları şimdiden sonra tutardınız öyle mi? Türkiye'den. Нет, нет. Нет, не общался, потому что они были намного старше меня. Просто там парень был, который, его тоже Сергей зовут, он находился на тот момент в Турции, но его мама преподавала в школе. И сказала, что Сергей, я закончил школу и сижу дома. Ну так, и он меня позвал, предложил поработать. Nasıl baktı bu işe ananız hem babanız 16 yaşında kol vermeye size? Ну, коротла biraz. Побоялись, не очень хотели, но потом отпустили. Я очень сильно хотел уехать куда-то, заработать свои деньги, потому что я с маленьких лет привык зарабатывать свои деньги. Я работал на разные работы, подрабатывал, всегда mечтал. Söylesiniz bugünkü günler önce söyledik 60 kişiden ziyade çalışıyor sizin fabrikanızda. Ular mı ölen insanlar geliyorlar işe bir neden sonra bırakıyorlar o işi? Nasıl sebep için? Ну, это бывает только люди, которые приходят обучаться. В первые 10 дней у них есть процесс обучения. Некоторые хотят оставаться, некоторые не хотят оставаться. Но почему это происходит? Потому что у нас на фабрике есть два вида производства. Это первый вид на первом этаже – это ткань. И на втором этаже это вышивальные машинки. Там, соответственно, намного легче, там больше для женщин подходит работа. Но на нижнем этаже там больше для мужиков. Но вы как знаете, на сегодняшний день у нас в стране для мужиков не очень есть много работы. Скажем, наши ребята молодые, все уехали за границей. И те, которые рабочая способность, которые есть ребята, они все за границей находятся. Каждый работает либо на стройку, либо где-то в другом месте. У нас на фабрике не приходили, к сожалению, такие молодые ребята, которые в силе осиливать, работать на тех станках. Поэтому приходили женщины, девушки, которые нуждались в работе, но они не осиливали это. Kurumunuz nasıl çalışıyor? Gece gündüz mü? Нет, сейчас не работает 24/7, но летом работает 24/7. Почему? Потому что на сегодняшний день есть большая проблема, как вы знаете, и в прошлом году, и в этом году еще длится эта проблема с электричеством. Дорогое электричество, а у нас все отопление на электричество. И если мы будем работать 24/7, ночью больше уходит электричество, надо больше топить, надо сильнее топить, и выходят большие расценки, мы в минусе уходим. Поэтому работаем только днем, с 8 до 8. Söyleseniz konkurensiya var mı? Duyulur mu o? Hem de nasıl güreşirsiniz bu konkurensiyalar varsa da? Ну, у нас в стране нету конкуренции. Почему? Потому что мы единственные в нашей республике и в ближайших странах, это не считая Украину, Румынию, нету такое производства. Мы единственные производители, первые производители в Молдове, которые производим тюль. У нас только конкуренция – это те товары, которые приезжают из Турции. Но по ценовой политике мы сильнее их, скажем, мы дешевле, чем они. Но по качеству одинаковые. Мы не отходим от качества, потому что у нас те же люди из Турции работают у нас на фабрике. И мы по качеству не отстаем. Мы в качестве хорошие. А цены ниже. Почему? Там с Турции надо импортировать, платить за НДС, платить растаможку и все такое, пошлину и все такое. А у нас взял, купил, получил накладную и ушел продавать себе дальше. Siz sadece Türkiye'yle mi çalışıyorsunuz? Да, только с Турцией. На данный момент только с Турцией. Ну, машинки даже покупали, те итальянские, китайские. Мы все из Турции покупали. Все, что находилось на турецкой территории. Я очень хорошо знаю Турцию, поскольку я там 13 лет был. Я очень хорошо знаю и знаю многих людей. Мне это lегче удается найти. И мой партнер тоже, соответственно, из Турции. Kendi sözünüzde söylediniz hani Türkiye'den uzmanlar çalışıyorlar sizin fabrikanızda. Kaç uzman var? 4 сейчас, на данный момент 4 человека. 4 человека. Kim gelir işe yerleşmediğini onlar üretiyorlar, onlar işe öyle mi? Да. Ne kadar vakit kaplar bu Sergey Petrovich? Üretmiyoruz onlar. Ну, обучение проходит, курс у нас стабильно 10 дней.
но допускать к большому производству, чтобы сам человек работал за станком, это уже месяц-полтора. Мы уже смотрим за человеком, насколько он активный, и после этого уже принимаем решение допускать его, чтобы он сам производил, ну, чтобы без присмотра. Ну, присмотр всегда есть, но имеется в виду, чтобы дать ему, вот возьми станок и работай за ним, производи там определенный метраж. У нас это происходит уже месяц, полтора, два иногда даже. Мы не можем допускать даже тех людей, когда летом, не можем допускать в ночную смену. Ну, так в основном 10 дней. 10 дней быстро обучаются. Раньше был этот процесс дольше, но сейчас уже нормализовалось, люди привыкли уже. İstediğiniz süre yani 10 gün yeter. Да, yeter. Söyleseniz ne soy sizin yaşamak deviziniz? Еще раз. Yaşamak deviziniz ne soy? Ну, я как скажу, я не очень этого, нормально, скажем так, я в нормальном состоянии провожу свою остальные dni. Ben sanırım hani siz anlamadınız pek benim soruşumu. Da. Tazide olacak bağlı bununla hani siz tazide düşünürsünüz. Açma burada Gagauzya kurumları hem de verme bizim insanlara iş. Öyle mi? Да. Bu sizin yaşamak deviziniz. Да, это да, на сегодняшний день это цель, которая есть у меня и у моих партнеров, соответственно, мы планируем развиваться дальше. Sergey Petrovich söylesiniz bu yılların içinde hiç şöyle geldi mi size fikir hani pişman olasınız hani çekitleriniz bu işi olsa hiç mi gelmedi? В прошлом году, скажем, в 2023 году зимой было очень сложно, Niçin? потому что поднялось электричество. Когда поднялось электричество, честно скажу, не знали, как это будет работать. Почему? Потому что завышать стоимость на тюль мы не будем конкурентоспособными Турции. А нам это нужно, чтобы мы могли быть конкурентоспособны, чтобы люди хотели покупать у нас товар. И поэтому мы приняли решение, ну, нашли выход из положения, слава богу, идет все хорошо. Да, doğruldu da gidiyor. İnce lazım. Да. Söylesiniz, detayları anlaşıldı. Siz sadece Türkiye Devleti'nden çalışırsınız. Ama bizim Moldova Devleti'nin tarafından yardım olur mu? Diyeceğiz, ne soysa subsidiyaları kabul edersiniz mi? Ну, у нас есть субсидии в виде так, что мы постоянно ездим на выставках, нас приглашают на выставках на Молдэкспо, были в Брашове в Румынии летом, и нам помогают с этими расходами, которые мы делаем, нам помогают, нам возвращают. А еще, кроме этого, у нас есть помощь, программа, который действует через банк, Трипар, я не помню, как называется, но благодаря тому, что нам помогает вот эта программа, мы берем кредиты и, соответственно, нам гарантирует еще эта программа. Но это тоже государственная программа и очень хорошо работает, мы довольны. Nice anlaşıldı, hem de önce siz tarihleri söylediniz. Var planlarınızda yapma fabrika, ziyaretme dini malları eksport için komşu devletlere. Bu söyler onu, aynı açılacaklar, ta iş yerleri hangisi çok eder. Söylesiniz kaç kişiye dini düşünüyorsunuz açma bu fabrika? Kaç uzman çalışacak onda, bu kurumda? На первое начало, когда открывали фабрику, мы увидели, что процесс интересный, очень интересное производство. Мы увидели, что очень хорошо идет, и мы справляемся с той работой, которая у нас идет. И продажи начали увеличиваться. Мы тогда планировали на 1000 человек, на 1000 рабочих мест планировали. Но сегодняшний день уже не планируем так. Почему? Потому что у нас очень большая проблема в стране – рабочая сила. У нас нет рабочих сил. Нету людей, которых мы могли бы обучать и задействовать в этом процессе. Неважно, это какая из сфер, там, или на ткательные, или на вышивальные станки. Нету людей, просто не приходят люди. У нас, когда был спрос, что нам нужны были люди, в основном приходили люди, которые уже пожилые. Они не залезут на тот станок, который он имеет 1,5 метра, на него надо залезть. Там уже никак. Neyle bağlırsınız bunu? Biz belli hani süreci bizim genç olanlar gidiyorlar, sınır aşırı kazanır, tazide para onunla mı?
Да, есть проблема, с которой мы столкнулись. У нас было и есть на сегодняшний день люди, которые уехали за границу, и они приходят у нас, дай нам отпуск на 3 месяца за свой счет. Я уеду в Германию, заработаю там 3000 евро, мне предложили, к примеру, зарплату. Я приеду обратно, через 3 месяца буду работать у вас, потому что мне нравится у вас работать. Но эти 3 месяца мы не можем ждать человека, это нереально. Ну, никак не можешь ждать человека, чтобы он приехал. Ты должен его либо заменить кем-то, либо уже брать на постоянно. Ну, заменить – это же то же самое, что человека потом через 3 месяца, когда приходит тот, надо уволить. Но мы этого не делаем. Мы всегда принимаем другие решения и стараемся брать тех людей, которые реально хотят оставаться здесь и заработать, и обучаться, и постоянно работать у нас на производстве. У нас есть люди, которые очень долго, уже почти с самого начала работают у нас на производстве, никогда не уезжали, только в разных своих обстоятельствах, там, на неделю, на 2 kуда-то uезжали, или в отпуск. İslah söylediğiniz hani 1000 kişiye istediğiniz açma iş yerlerini düşündünüz. Hani açmacınız o kadar kişi için ne kadar kişiye düşünüyorsunuz? Ну, сейчас сложно говорить про сколько рабочих мест откроем фабрику. Почему? Потому что мы будем смотреть на... Когда построим уже фабрику, начнем привозить еще дополнительных станков, тогда уже определимся, привезем станки, поставим людей. Если больше не будем находить людей, то уже остановимся на этом. Ну, это может быть и 300, и 400 человек, так. Söyleseniz bu fabrikada hep bu mallar yapacağınız hangilerini bugünkü günler mi yapıyorsunuz? Yoksa ziyadeliçiniz mi bir şeyler? Да, у нас фабрика, производство, которое мы делаем, у нас можно ее изменить в разных целях. Там ткать полотенце, ткать ковры, для постельного белья полотно. Портьера мы, соответственно, делаем и тюль мы делаем. Вот эти виды можно свободно делать здесь у нас в стране, и никаких проблем нету. Привозишь человека, он обучает быстро, и рабочая сила не очень дорогая. Ну, можно и платить людям хорошую зарплату, если они обучатся той работе, которой работают люди из Турции. Если они обучатся то, что знает человек, который приехал из Турции, то можно платить и большую зарплату ему тоже. Sizin bir var kolayınız danışarsınız bizim genç olanlara, hangileri bulamırlar kendileri süreceğiz. Öğrenmek okullarından sonra hani gelsinler, çalışsınlar. Hani sizde var süreceğiz iş onlar için bugünkü günler. Hangileri kabul edecekler süreceğiz. Her ay para da kalacaklar burada. Anasının, babasının yanında süreceğiz. Kim o evli kalacak? Karısının, uşakların yanında. Да, я скажу так. На сегодняшний день очень многие рабочие места есть, очень много. Не только что у нас на фабрике, но есть и в других производствах, потому что мы общаемся друг с другом тесно. И я скажу, что очень много рабочих мест есть, но люди принимают решение уехать все равно. Уехать почему? Потому что людей заставляют эти же дорогие услуги, газ, свет и все такое заставляет уехать. И поэтому призвать людей, чтобы они оставались здесь у нас в стране за те же 5-7 тысяч или 10 тысяч лей невозможно. Ну, там 3000 евро, здесь 10 тысяч лей. Ну, это большая разница. Но есть рабочие места, очень много, очень. Söyleseniz programın çekilmesinde siz anlattınız bana hani bugünkü günler var nasıl burada Gagauzya'da açma ne suiside süreceğiz iş yerini parasız. Ne istediniz bundan söylemeye? Ну, я скажу так, что есть большие возможности у нас в стране реализовать себя и открыть рабочие места, не имея никакие деньги, даже старт, можно получить грант или пойти в банк, как я сделал, когда приехал из Турции, тоже взял кредит и начинал с кредитом тоже. Небольшие процентные ставки на сегодняшний день в банке, и гранты тоже очень хорошие. На сегодняшний день даже очень-очень хорошие гранты есть для старта. Поэтому можно не бояться, смело пойти, писать проекты. Или если кто-то не умеет писать проекты, можно найти людей, которые пишут эти проекты для грантов. И, соответственно, от этого можно начать любой вид деятельности. Очень много ячеек есть для работы у нас в стране, которые нету. Не открывают. Люди просто практически... Либо это кто-то открыл один, но в этом городе нужно еще несколько таких, скажем, заведений или, скажем, работ, не знаю, производства. Много что есть. Не хватает городу, потому что посмотреть, что
как тоже, если заправка одна только в городе есть, а там машин много, то также надо открывать еще дополнительную заправку. Ну, я не о заправке, ну, к примеру, скажем так. Очень много рабочих мест есть, которые можно открыть и создать новые в нашем городе даже, скажем, в Камрате. Siz yardımcı olacaksınız mı o kişilere, hangileri düşünecekler bu programdan sonra çekitmeye burada çalışma yerinde? Ну, по возможности, по времени, возможно, я постараюсь. Не обещаю, ну, если так, я могу оставить контакты или имейл свой, могут писать люди, если будут заинтересованы. Могу дать разные идеи и, к примеру, что есть. Потому что у меня в голове реально много идей, которые можно реализовать и создать rабочие места. Kimi meraklandırdı bugünkü söyleyeceğiz Sergey Petrovich'in sözü. Saygılı seyrediciler hem de misafirler var nasıl olacak danışarsınız bize. Gagauzya Radyo Televizyonu'ndan biz size söyleyeceğiz nasıl onu bulma hem de vereceğiz size onun telefonunun numarasını. Hem de söyleseniz ne su problemine karşı gelirsiniz işinizde? Ну, первое – это проблема рабочая сила. Вторая проблема – это дорогие услуги, ну, электричество. Мы газом не пользуемся, только электричеством. И, соответственно, это проблема, что на сегодняшний день в стране даже любое предприятие скажет, что большая проблема – это то, что мы платим большие налоги. Ну, это и есть правда. Как бы ни старался, ну, Yok, это и есть. bundan kaçamayacağız. Kaçamayacağız bundan, да. Ну, это, скажем так, что никто не будет от этого избегать, но это правильно. Lazım anlamak o pahalı rangları kalkarlar ona geri inirler. Да, это тоже большая проблема от того, что мы должны, не то, что мы должны, мы всегда, получается, поднимаем зарплаты. Мы растем в зарплатах, но мы не растем в своем в доме, ну, скажем, если, допустим, мы раньше за 1000 лей мы платили услуги и питались за это, сейчас мы не можем за те же 5000 лей минимальная зарплата и питаться, и платить услуги, потому что мы только 4000 лей платим услуги, а 1000 лей купить еду себе, это никак невозможно. И мы, соответственно, от этого завышаем зарплату, от этого налоги завышаются, мы платим налоги, ну, компания платит налоги, и люди тоже, от людей тоже режутся налоги, только в плюс то, что налоги платятся, больше ничего. İstediğiniz söylemeye iş yok, bu problema, açıyorsun iş yerlerine gene problema. Да, ну, да, ну, не бояться, не надо бояться, потому что всегда заработаешь, если ты старательно и активно ведешь свою работу и очень внимательно, то не надо бояться открывать свои рабочие места или для себя работу, которую ты мечтал, не надо бояться этого делать. Возможно, в стране очень много людей, которые работают за границей, приезжают летом или, допустим, зимой на праздник и все такое. Эти же люди приезжают и тратят деньги у нас в стране, а не там за границей. Поэтому деньги в стране остаются. Sergey Petrovich, sizin bir varkoğanınız, danışarsınız Gagauzya'nın yaşayanlarına, niye soysa NASA atlanmaya liste o insanlara, hangileri düşünürler açmaya, niye soysa kurum, ama bilmirler neden çekitmeye ya da nedense korkarlar. Ну, как я и сказал только что, не надо бояться ничего, никакой работы открывать, потому что как-никак все равно есть поддержка от государства, есть поддержка, можно пойти в банк, взять кредиты. Кто-то говорил, что там я боюсь кредит взять, но если посмотреть, то кто-то берет в кредит себе машину и платит этот кредит, работая на другого. Ну, вместо этого можно пойти и взять кредиты и открыть свои рабочие места. Очень много видов производства, которые можно открыть у нас в стране, очень много видов. Той же бумагой, производство или картоном, или обработка бутылкой, все это. Очень много что есть. Можно реализовать у нас в стране, но все боятся этого делать, потому что либо деньги нету, либо боятся, что не пойдет. Пойдет все. На сегодняшний день все, что делается, все продается. Поэтому не надо бояться. Если ты будешь делать то, что, как скажем, что все продают костюмы спортивные или там, допустим, футболки, то да, это уже тогда немножко ты не конкурентоспособен. Но виды работы, которые у нас нету, а в Турции есть производство, то можно здесь реализовать свободно.
Siz korkmadınız mı açan çeketirciydiniz açma diye iş yerlerde burada? Olsa yoktu vakıdınız korkma nedense. Yoktu vakитом, да, не было времени, и я думал о своей цели. Мы все вместе собрались, да, ну, с партнерами. Мы думали о том, что вот мы сделаем, мы не думали о том, что вот будет провал и все такое. Мы вот вперед шли, прямо работали днем и ночью. Очень сложно было. Днем и ночью работали, мы отдавали всю силу свои там. Ну, было сложно, так скажем. Но сейчас мы уже видим процесс, мы уже видим, как это работает, нам это нравится. Мы просто получаем удовольствие от того, что мы делаем. Это не кто-то другой, там, мы только привезли то, что кто-то произвел. Мы уже сами производим, мы дарим эту красоту, скажем, людям, чтобы они могли продать дальше. Sergey Petrovich çok sağ olun. İsteyim söylemeyen siz Nesus'e masterclass da verdiniz bugün Gagauzya Gün Gündem programı. O kişilere angları düşünürler ya da düşünecekler açma iş yerlerini burada kendi toprağında, kendi vatanında, kendi doğma yerinde. Allah başlasın size uzun ömür, sağlık. Hem de o iş yankısını çeketiniz. Allah yardımcı olsun size onu ileri doğru götürmeye. Sağ ol, size de sağ ol çağırdınız. Большое спасибо. Sevgili seyirciler, Sistem Tabirse Süleyman, Gagauzya Gün Gündem programı yaklaştı sonuna. Hem de getirmeyesin aklınıza, hani bugün bizde stüdyoda bulundu. Çedarlonga kasabasının alış-veriş adamı Sergey Petrovich Ivanov. Ben size söyleyeyim, kalın sağlıcakla gelen boşlardan. Kalın GRT kanalında.